Surak günden toza orta var. Sata olacaktan şöyle korbandan şunu kabul olsun. Jayılgan arıkanın soğu jayılgandan sonsuz soyulgan maldan soğu bir zatın özün razı üçün. Sözden geçsek, oydan geçsek, tilden geçsek, geçek çoğuluşudu, koluşudu olsun. Elimiz yurtubuz, alısta şu mekendeşlerimiz, Kırgız elimiz, mekendeşlerimiz, tuğanımız var, tinç balık kızı. Yaslı okan namaz okan. Olsun. Burayı da ona varmış. Oy, haber. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة
الإنسان أن لم نجعله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرا لا تهلك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناذرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأستاذين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات آمين شو okulan ayetlerden nazil olan, salıngan dasturxon kılıngan eksenlerden nazil olan soğuklardacal şu bizden dua taraf kılıp durgancal tutulan mütküllerge hadiye kıldık. Allah Teala şulardan jatkan yerlerini jayır kılıp jatkan yerlerini bir cennetin bahçelerinden kıl ya Rabbil Alemin. Özün rahmatına, rahimına, boğdu kelini, meylin bütün alğını ya Rabbil Alemin. Kalgan tirülerge Allah Teala özün жақсылықтарını берген ya Rabbil Alemin. Оңдан, солдан, арқадан, жерден шыққан, асмандан түшкен бәрі қолдардан сақтап, Allah Teala kılgan hadiyalarda özün dergahında kabul kılıp kıyametlerde başlarına sayavan kılgan ya Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetihi. Dostlar ve hürmetli tuğanlar, bugün bayağı bizden Kırgızlardan Moskva şehrindeki tradisiyon kılgan yıl başında Huday tamakta ötkörüldü. Kırgız'ın uyuşturucu komitetinde jigitler bugün bardığımızı çoğultup Huday ötkörüp atat. Hoş gelipsizler. Huday'ın tamaktın aslında biz bu yerdeki her bir oblasttan aksakalları çakırıp bu yerde özlerinin halı tileklerini aytıp koysa ondan keyin Norveç'te alıp gidersek oşoğu men çakırgan aksakallar bu jaka gelsеңizdер Belek Bayke Çüy oblasынан Avaz Bayke Nарын Ertavuldu Bayke Oş Marat Bayke atlarını çakıra vereyim. Gölden Muhtar Bayke Alınbay Bayke Talas Meder Aksakallar Kengeşi'nin törağası Kızıbayev
Ömürali Batken, Rayım Pomp Kengesi'nin yetekçisi. Elçilikten Dastan Garbayev, MVD'nin представительleri Askat Menen Abdus Murza, Migratsiyadan представительliğin gelgen bolsa bulda açık koysanızlar. Жаллабаттан Озубаев Дүйшек, Айтал аке. Buldaqa çıkıp özünüzlerden elge kaloo tileğinizlerdi aytıp koysanızlar. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хочу сказать по-русски, можно сказать, да? Потому что хочу поблагодарить организаторов этого обеда за приглашение, за оказанный почет и уважение. То, что мы начинаем Новый год с этого великолепного обеда, очень хорошая примета, говорит о том, что мы, кыргызы, в Москве живем, в общем-то, неплохо. Тут собрались, в общем-то, все, кто представляет нашу элиту в Москве и вообще в России. Поэтому мое пожелание, как аксакала, мне первому дали слово. Я хочу пожелать всем присутствующим, всем нашим кыргызам, нашей прекрасной родине, чтобы она процветала и дальше, чтобы наше руководство уделяла все свое внимание и принесла всех себя и свои семьи в жертву ради благополучия и процветания нашего народа. Вы же знаете, что за последние 30 лет наш народ не остановился в развитии, не зашел в тупик, не стал друг друга мочить, как говорится, а стал, наоборот, прибавлять. Если в России платят материнский капитал, чтобы каким-то образом поднять рождаемость, то кыргызы, несмотря на тяготы и невзгоды переходного периода, тем не менее показывают высокую рождаемость, высокий оптимизм и большую бизнес-предпринимательство. Поэтому вот 19-й год, говорят, сложный год будет, но тем не менее мы просим Всевышнего, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, просим, чтобы Он не оставил наш народ без своего внимания. Аминь. Мне тоже разрешите на русском языке. Я в Москве уже живу 40 лет. Вот, нас когда-то 4 семьи всего в Москве. Это Мамбетова семья, Усманова и я. Вот, в связи с тем, что когда-то я работал в аппарате ЦК КПСС, из-за этого Союзных Республик Средней Азии я единственный за всю историю, который работал в этой организации. Я желаю вам всего доброго, нашим землякам. Сейчас, когда-то мы не могли собраться, 4 семьи, сейчас собираемся тысячами людей. 647 тысяч киргизов получило сейчас гражданство России. Будьте здоровы. Я особо обращаюсь к женщинам. Будьте здоровы тоже, будьте счастливы и встречайте. И очень приятно, что мы в таком зале встречаемся с земляками. Саламатсыңарбы, урматтуу жерлештер, замандаштар. Мына бүгүн программа окуп атканда менин жүрөгүмдүн алтын жиби Кыргызстан менен байланыштуу да. Себептен биз мусулман балдарыбыз, кыргызстандыкпыз. Биздин ата-баба Кыргызстанда, эл журтубуз Кыргызстанда. Кыргызстанга мына абдан өзүмдүн тилегим, аксакалдардын тилеги өсүлүгү берсин. Ал эми Россияда жүргөн кыргыздар мына бүгүн
Ярославдан келди, Сочиден келди, биякачы, ушу Батагачы. Бул кандай нерсе? Биз баарыбыз чогулуп бир үй болуп атабыз да Россияда. Орус элиндечи, Сахалинден Камчатка, Салихардын чейинчи. Анан кийин менде сүйүткөн нерсе аксакалдар гана эмес. Биздин жаштар жакшы өсүп атпасычы. Мына ушу акыркы 5-6 жылдын ичинде жаштарыбыз өсүп, аксакалдарды сыйлап, коомдук уюмдар түзүлүп, мына азыр 7 областта отабыз, баарыбыз ушулар жетекчилер турушат. Ушуларга чоң рахмат, баарын чогултуп, ынтымакка чыгып атганчы. Тогонда биздин дагы бир жетишкенибиз, биз элчиликпен жакшы көпүр түзүп алдык да. Илгери мындай диаспораны таап алуу посольствонун жок эле да. Мына акыркы жылдары 5-10 жылдары эмеде баарыбыз бир болуп, миграцион служба маалимети түзүлүп, МВДнын представители баарыбыз бир иште атабыз да. Биз баягы документ алып кеткен жокпуз, меморандум түзөлдүк. Өзүбүздүн эле өз эркибиз менен кыргызбыз деп ушу баарыбыз чогулуп атабыз. Ошон үчүн баарыңарга урматтуу жердештерим, Москвада Россияда иштеп аткандар, үйгө ынтымак. Ушу жылы бай жыл болсун, бактылуу жыл болсун, аман-эсен бололу. Баарыңар үйүңөргө ынтымак, uzun ömür kaalayın. Rahmet. Hurmatlı tuğanlar, bugünkü can budayını ötközüp жатқан жигиттерге, диаспораның жигиттеріне, уланға өзімнің разычылығымды білдірем. Бүгін мына жаш қары дебей Москвада ел болып, жұрт болып қалды келе. Көпчілік адамдар, жаштар келіп, ушул жерде чогулуп отурасыздар. Баягы аксакал катары Кыргызда жилик алгандын баары аксакал дебейт. Аксакал өзүнүн кеңешин, сунушун, наасатын айткан. Элибиздин илгертен байыртадан келе жаткан салттарын айткандарды аксакал деп коебуз. Биз кыргыз болуп, кылымдардан бери эгер ислам динине 14 кылым болсо, биздин кыргыз элинин түзүлгөнүнө, мамлекетибиздин түзүлгөнүнө 22 кылым болуп отурат. Бул деген аябай узак жыл. Кичинекей кыргыз калкы, кичинекей кыргыз эли азыр дүйнөсүндө 3 миллиондон ашык чыныгы кыргыз болсо, ал эми ойлоп көргүлө 22 кылым мурун канча кыргыз жашаганын. Бирок ошол кыргыз өзүнүн улуттук салтын, көнөрмөс маданиятын, тилин жоготпостон кылымдан кылымга жашап, өнүгүп өрчүп келаткандыгы бул таң каларлык нерсе. Дүйнөсүнүн элдеринин ичинде бир гана Кыргызда урукка бөлүнгөн структура бар экен. Мисалы үчүн жаныбызда жашаган казак калкы ушунчалык көп болгонуна карабай, 3 эле бөлүнөт: улуу жүз, орто жүз, кичи жүз деп. Ал эми Кыргызда айтып коет, жет атасын билбеген кул деп. Ошо биз жет атабызды билип, кээ бир аксакалдарыбыз 30 атага чейин айтышкан. Значит, биз жоголгондугубуз баягы алтын сыяктуу жерден ачканда алтын жарк эткен сыяктуу, ошол кылымдардан бери биздин жоголбой өрчүп эл болуп келе жаткандыгыбыз ошондой болсо керек деймин. Мен эки нерсени айткым келип атат. Себеби мен жамандык жакшылыктарга көп катышып жүрөм. Анан өзүм дагы Кыргызстандан келгеним 15 жыл болду. Мен кызмат издеп, иш издеп келген эмесмин. Мен тагдыр алып келген жамандык жакшылыкты аябай башыман көп өткөргөн кишимин. Азыр 65-темин. Ошондуктан сиздерден бир эки нерсени суранып айткым келип атат. Көптөн бери ойлонуп, 2-3 жерде айттым эле ошону. Будайлар аябай көп болуп атат. Кыргызда будай өткөргөн жерде эл чогулат, молда деп койгон мурун. Молда Куран окуйт дагы отуруп, тамак ашты ичип жеп, бүткөндөн кийин ошо молдабыз Куран окуйт дагы оомейин деп чыгып кетишет. Бирок Москвада ушундай салтка айланып кетти. Куран окуган жерлерде Куран окуп, тамак ичкенден кийин катар-катар чыгарып, сүйлөтүп, подаркаларды берип, өзү намаз окуган үйдө сүрөт илинбейт, аны билесиздер, сүрөткө тартылбайт, видеолорго тартып, баягы тойдогудай болуп кеткени бул биздин Кыргыздын салты эмес. Ушул салтты мен дин башкармалыгынын бактыбек өкмөтүнө айттым эле, иним, ушуну киргизели, Кыргыздын салтын ушул жерде сактайлы деп. Ошону мындан кийин сактасак, Куран окуткан жерлерде, Кудай болгон жерлерде
келип молда Кур'ан окуса, отургандан ичип жеп алып, анан молда Кур'ан окугандан чыгып кетсе. Ал эми жана бере тургандарды аны билгизбей эле ким каалаганга айтпай деп эле берип коюу бул шартта. Ал эми биздин айылдарда азыр Кудайга жөн эле барып, бата кылып анан кетип калышат. Бул биринчи менин сиздерден өтүнүчүм, аксакалдык катары. Экинчи өтүнүчүм, кыргызда батаны аябай сыйлашат, ак бата деп коет. Аксакалдардан бата сурашат. Бирок ушул батаны биз базарга айландырып жиберип атабыз. Жакшы тойлордо, мынандай Кур'ан окуткан жерлерде батаны бир эле адам берет. Ошол адам бергендей эле чыгып кетет. Анан батаны 4-5 адамга берип, андан кийин алып баруучудагы жаш бала бата берип, биз ушунчалык батаны майдалатып жибердик. Биз улуу элбиз. Ошол улуу салттарыбызды, улуу үрп-адаттарыбызды ушу Москвада сактайлы деген ниетим. Ошон үчүн айтып отурам. Ушул эки нерсени эсибизге салып, анан той тамашаларда, жакшылыктарда боло берсин анын баары. Мен ага каршы эмесмин. Бирок ушул жана Кур'ан окуткан жердеги биринчи өтүнүч, экинчи ушул батаны берүүдө аябай урмат менен, сый менен ата-бабаларыбызга мамиле кылсак, ушул эки нерсени суранам сиздерден. Мына ушундай бүгүнкү келип ушул жерде баарыбыздын башыбыз кошулуп отурганы бул ынтымакчылыктын белгиси. Кудайым ошо рызкыны ынтымак бир жерге берет экен. Илайым ушу бизге халк болуп, эл болуп калдык. Бизге ынтымак берсин, Кудайым рызкыны берсин. Тапканыңыздар аз табасыздар, көп табасыздарбы өзүңүздөргө буйрсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Кыргызстандын биринчи мен ушул жардам берген ушул биздин сиздерсиздер. Өнүгүп өсө берсин өлкөбүз. Сөйлеген аксакалдарды турттура бербей жөнөтө берели. Анан улам сөйлөгөндөр чыгарыңыз. Москва шаарында областта 4-үнчү жолу аксакалдардын шайлоосу болуп, жакында эле жаңы аксакалдар кеңешине төрага шайланабыз. Ошондо тааныштырып кетсем, бул жерде турат Медербек Абдуллаев деген биздин аксакалдар кеңешинин төрагасы болду. Жаңы алдын ала мунун алдында райым болду эле, андан мурун мен болгом, менин мурун Аваз Байка болду. 4-үнчү жолу шайлоо болуп атат. Кандай да проблема болбосун, бирок жаман жакшылыктарда эсиңиздерде болсун. Ошо бизде аксакал бар экен, аксакалдардын төрагасы бар. Кандай иш болсо ошого кайрылабыз. Анан ошо аксакалдарга берсеңиздер болобуз. Сөз берейин, анан кийин Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу боордоштор. Бүгүн улуу күндө отурабыз. Москва жергесинде жалпы кыргыз жамааты биригип, биримдикте бир туугандай жалпы ушундай чоң маареке түлөө өткөрүп атат. Кудай Таала ошо биздин өткөрүп аткан түлөөбүздү кабыл кылсын. Максат аруу тилектерибизди койгон чоң максаттарыбыз бар. Кудай Таала ишке ашырсын. Жогоруда аксакалдар абдан жакшы маанилүү сөздөр айтып кетти. Ага кошумчалай турган нерсе жок. Мен кыска эле бизден кийинки муундарга эки ооз сөз айткым келет. Урматтуу мекендештер, боордоштор, улуу кыргыз элбиз. Улуу кыргыз калктын урпактарыбыз. Манас атабыздын, Чыңгыз атабыздын, Курманжан энебиздин урпактарыбыз. Ошону эң бийик тутуп мындан кийинки муундар. Анан кыргыз эли өзүңүздөр билесиздер, аябай меймандос келген, өзү жебегенди мейманга жедирген, конокко жедирген. Ошондой эле анан дагы бир төл сөз менен айтканда ата сөзү бар. Ата сөзү бар. Муну мен ойлоп чыгарган жокмун. Бул сөз, акыл сөз бир гана кыргыздарда бар. Мындай баса белгилеп кетчү нерсе. Мен дагы буга чейин канча башка улуттар менен бирге отурганда ошону айтып калам, анан аябай ойлонушат. Ал ата сөзү атаңды өлтүргөнгө энеңди бер деген кыргызда. Ал эмне деген нерсе? Ал деген кең сактаба. Дайыма көңүлүң ачык болсун деген нерсе. Ошон үчүн кийинки муундар ошону эске алып, дайыма улуу кыргыз
халкыбыз экенди унутпастан, кыргыз экенибизди унутпастан, башыбыздан калпагыбыз түшпөй, алдыдагы жакшынакай бата берчү аксакалдарыбыздын урматтап, кичүүнү урматтап, бар бололу, бир бололу, ынтымактуу бололу. Ийгилик каалайм ар бир үй-бүлөгө, ар бир кыргызга. Тугандар, кылым карыткан байыркы кыргыз калкыбыздын салтын, үрп-адатын, руханий байлыгын улантып бүгүн мына жыл башында баарыбыз чогулуп өткөн кеткенге, жаштык жамандыкка Куран окуп, бүгүн жолугуп отурабыз. Жалпы баарыңыздардын атыңыздардан бүгүнкү уюштуруучу тобуна, уюштуруучу ирилерибизге, карындаштарыбызга бул жерде арабызда турган, мен жанында турган кадыр барктуу урматтуу аксакалдардын атынан, сиздердин атыңыздардан чоң ыраазычылык билдире кетсек, таазим айта кетсек, ошондон бирге баарыбыз жана белгилей кеткендей бул жерде бүтүн элде, бүтүн жерде 6 миллион халктын 3,5 миллиону кыргыз болсо керек. Анын 1 миллион жакын сыртта жүрөбүз. Сыртта жүргөндүн көбүсү Москванын жергесинде баарыбызга бул маалымдык. Ошон баарыбызды колдоп, баарыбызды чогултуп, өз иретинде бизди жолго салып келаткан биздин мамлекеттик расмий өкүлчүлүктөргө да чоң рахмат айта кетсек, бул арабызда дагы элчиликтин өкүлдөрү, дипломаттар отурушат, миграция кызматынын өкүлдөрү, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, ардагерлерибиз бул жерде, биздин урматтуу кадыр бартуу аксакалдарыбыздар, силерге чоң рахмат колдоо көрсөткөнүңүздөргө. Биз үчүн бул абдан маанилүү, керектүү нерсе да. Кандай болсок да, ким болсок да, бүтүн жерде бирге бололу, ынтымакта бололу. Багытыбыз бир болсун. Бара турган жерибиз, кала турган жерибиз бир баарыбыздын. Элибиз, жерибиз, желегибиз, гербибиз, президентибиз баарыбыздын бир. Ошон үчүн баарыңыздарга бүгүн алакан жайып, Куран окуп, окуганыбыз бар кабыл болсун. Биздин бүгүнкү уюштуруучуларга, бүгүнкү катышуучуларга негизи баарыбыздын ортобузда ынтымак болсун, биримдик болсун. Элибиз, жерибиз деген күйүмдүү бололу. Баарыбыздын атыбыздан эми эки соккон жүрөгүбүздүн бири элибиз дейбиз. Эки ойыбыздын бири жерибиз дейбиз. Ошон үчүн элибиз, жерибиз аман болсун, тынччылык болсун, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Бүгүн баарыңыздар келип ушул жерге катышып бергениңерге сиздерге чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Элчиликтин Саламатсыңарбы, агайын туугандар, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан түлөн уюштуруучуларына эң биринчиден биздин Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигибиздин жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Диаспорага бүткүл Москва жергесиндеги ушунча элдин башын кошуп, ушунча элдерди жогултуп, батасын алалы, ынтымакка чакыралы деген максат менен жогултуп бүгүнкү түлөөнү өткөрүп аткандарга чоң рахмат. Буга чейинки айтылган каалоо тилектердин баары тең кабыл болсун. Бул жылы кыргыз жалпы Россия Федерациясында кыргыздарга, биздин кыргызстандык мекендештерге биз бир гана жакшылыкты тилейбиз. Элчилик катары баарыңыздарды, туугандарга канча жакта жерлештериңер, туугандарыңар жүрөт, ошонун баары тең аман эсен болсун. Иште биякта эми иштейбиз деп баарыбыз биякта жүрөбүз да. Үй бүлөнү багабыз деп жүрөбүз. Баарыңардын үй бүлөңөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Алыста жүргөндө бөдө кыргыздардан тышкары болууга. Биз болсо элчилик катары кандай жардам, кандай көмөк керек болсо даярбыз. Бул жактан биздин Россия Федерациясында диаспорасы менен дагы аябай тыгыз иштешип келатабыз. Ошондой жумушту мындан ары дагы тыгыз жүргүзүп, мындан ары дагы өркүндөткөнгө даярбыз. Ошол бүгүнкү айтылган каалоо тилектердин баарына кошулабыз. Чоң рахмат дагы жолу биздин аксакалдарга, уюштуруучуларга, ушундай жакшы
талим тарбия берип, кыргыздарды ынтымакка чакырып, жакшы кабыл алыңарды айтып кеткендерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Миграциянын өкүлчүлүгүнө. Assalamu alaikum урматтуу аксакалдар. Assalamu alaikum мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Бул жан будайыны шундай түшүнүш керек. Алла Таалам ким садака берсе, жаман иштен, жаман баледен сактайт. Эгерде де өзүңдүн каалооң жок, каалооң болбой эле бир малың өлүп калган болсо, же бир чөнтөктө кошелегиңди акчаңды жоготуп койсоң, Алла Таалам ошого дагы бир сооп берет. Мындай эксандарды кылып, жакшы ниет менен кирип, элдин ынтымагы, элдин бүтүндүгү үчүн дуа кылгандарга 700 миңге чейин сооп берет. Ошон үчүн Алла Таалам баарыңыздарды жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Талаа жерде жүрөбүз, жаман иштен сактасын. Арам нерседен сактасын, адалга жакын болсун. Алла Таалам ушу биздин мекендештерибизди, бир туугандарыбызды талаа жеринде эсенчиликте алып турсун. Эсен аман иштеп, эли журтубузга, ата энебизге, туугандарыбыздын алдында аман эсен кайтышты. Алла Таалам насип эткен болсун. Шунча ким ниет менен келген болсо, ошол ниет менен келген адамдардын өздөрүнө ден соолук, үй бүлөлөрүнө бакубатчылык, тууган урууна аманчылык берсин. Ушундай ниетте келишибиз керек. Баарыбыз да ушул жерге чогултуп уюштуруп аткан уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин мекендештердин биримдиги, ынтымагы бул өлкөнүн өнүгүүсү деп эсептеш керек. Кыргыз Республикасынын эмгекке жарамдуу калкынын почти 3-тен 2 бөлүгү ушу Россияда, башка мамлекеттерде жүрүшөт. Аман болойлу. Канчалаган жаман айтпай жакшы жок, канчалаган груз эсилер кетип атат. Себепсиз өлүмдөр болуп атат. Себепсиз түрмөгө түшүп атышат. Кыргызды тонап, кыргызды өлтүрүп союп кетип атышат. Силерге билинбеген менен биздин мамлекеттик органдарга күнүндө отчет келет. Элчилик иштеп атат. Ички иштер кызматынын өкүлдөрү иштеп атат. Биз иштеп атабыз. Баарыбыз диаспора менен чогуу иштеп атат. Но отургандан кийин ушул жерден бир нерсени алып барып башкаларга айткыдай болойлу. Жаштарды жакшы нерсеге чакырайлы. Ар бир ай чогулгандагы нерселерди ошо жашаган квартиранттарга, башкаларга да жеткирсек, элге жетет деп ойлойм. Мына коомдор түзүлүп атат, жакшы, баары жакшы. Айылдын коомдору бар экен, ушуларга ыраазы болду. Бунун баары биримдик, ынтымак. Баарыбыз дуа кылайлы, ушул мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Россияда, чет мамлекетте жүргөн биздин мекендештер оору сыркоодон аман болуп, эсен аман кайтып кетишке Алла Таалам насип этсин. Ким келген болсо, келген кадамдарына Алла Таалам сооптарын жазсын. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар мекендештер. Туугандар, көрдүңүздөр, биздин өлкө мамлекети жакшы эле жардам кылып атат. Мындай биздикиндей болуп, ар бир миграциянын представители турат. Айлыгыңыздар албай алган, кандай проблема болсо, мына азыркы сүйлөгөн Доорбек ага жазсаңыздар болот. Эми бул жерде биздин МВДнын да өкүлдөрү бар. Жанагындай кырсык бирдек болгондо айрылсаңыздар, эсиңиздерде болсун. Мына 2 полковник турат, нар жагында 3 полковник турат. Тигил жактан атайын закондуу түрдө келген, ушундай элибизди коргойбуз деп. Ушу Асхат менен Абдыш урматтуу аксакалдар, айымдар, бир туугандар, мекендештер. Албетте, могу биринчиден ушу кирип келген жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылдын башында ушундай Кудай тамак берип, төлөө кылып, Кудайдан сурап, ушу ынтымакка деп чакырып, бардыгыңыздардын аман болушуңуздар үчүн, мен дагы бир жолу айткым келет, жана аксакалдар да айтты. Кайсы жерде ынтымак бар болсо, ошол жерде рызык болот, ошол жерде өнүгүү болот, ошол жерде биздин кошкон салымыбыз ошо жашоого болгон, алдыга болгон өсүш, өнүгүш жетиштүү деңгээлде болот деп ойлойм. Ошон үчүн бүгүнкү берип аткан Кудай тамактын астында айтарым, мына элчилик айтып кетти, элине кызмат кыла турган, андан башка мамлекеттик Кыргызстандын органдарынан өкүлчүлүктөр, мына биз ички иштер министрлигинен, миграция кызматынан,
сиздер үчүн именно ушул жерде жүргөн биздин Кыргыздын жигиттери, кыздары туура багыт берип, колдон келсе кыйынчылык болуп калган болсо жардам берип турганга, элге кызмат кылганга биз дайым даярбыз. Ошол үчүн мамлекеттик кызматты иштеп атабыз. Бардыгыңыздарды каалап кетерим. Дагы бир жолдо ушул Кудай тамактын батасы да болот. Ошол батага суранган бардык жакшылыктар кабыл болсун. Жаштарга күч, аксакалдарга бизге айта турган акылы. Аман болуңуздар. Жакшылык болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздарды ушул 2019 жыл жаңы жылыңыздар менен учурдан пайдаланып куттуктап кетели. Жылыбыз жакшы бир ушу иш-чара менен башталып атат. Мына биздин аксакалдар кеңеши, жаштар биргеликте ушундай бир түлөө кылып, алакан жайып, жакшы иш-чара менен башталып атат. Буюрса ушул жылыбыз тынччылыктын жылы болсун, аманчылыктын жылы болсун. Ушул жерде алыста жүргөн элибиз кырсыктан сырткары болсун. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Мамлекетибиз алдыга жылып өнүгө берсин. Бардыгыңыздарга, ушу мекениңиздерге кайра аман-эсен кайтып барышыңыздарга чын жүрөктөн тилектешпиз. Биякта алыста жүргөн элибизде ар дайым ынтымак болсун. Кыргыз алды ынтымак дегендей, эң биринчи ынтымак болсо, калган жакшылыктар болот. Буюрса ушул жылы жалаң гана тойлор болсун, жакшы иш-чаралар болсун. Рахмат. Туугандар, мен эми кыскача сүйлөйүн. Алдында сүйлөгөн аксакалдар жакшы ой тилектерди айтып кетти. Биринчиден ошо бүгүнкү түлөөнү уюштуруп жүргөн, кызмат кылып жүргөн балдарга чоң ыраазычылык айтып кетем. Дайыма ошо элибизде тынччылык болсун, жакшылык болсун. Дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө жолугушуп жүрө берели. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Биринчиден мен ушу диаспорасынын уюштуруп топтомуна ыраазычылыгымды билдирем. Ушунчалык бул жерде азыр отургандар Кыргызстанда өнүгүшүнө көп салым кошуп аткан эмелер отурат, эми эл отурат бул жерде. Рахмат бардыгыңыздарга. Ушу жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, тынччылыктын жылы болсун, токчулук, моочулуктун жылы болсун. Бардыгыңыздарга тынччылык каалайм. Аман эсен ушу ата-энеңиздерден, бала чакаңыздардын алдына аман эсен барышыңыздарды каалайм. Урматтуу туугандар, каныбыз бир кандаш, жаныбыз бир жандаш мекендештер. Бүгүн элдин амандыгын тилеп, Кудай өткөрүп аткан жигиттерге мен чоң ыраазылык айткым келет. Мына алыс жерде жүрөбүз, жергиликтүү жашап калган, турмуштун айнан келип, мына көптөгөн мекендештер ушул жерде келип иштеп атат. Ушул келип жашап жаткандардын баардыгына Кудайым чың ден соолук берсин. Үй бүлөңүздөргө, тууган уруңуздарга баарына Кудайым өз панайында сактасын. Элибиз тынч болсун, ушул дайым жакшылык болсун. Рахмат. Туугандар, бул жерде дагы бир мүмкүн билбегендер болсо дагы тааныштырып кетейин. Биздин Кыргызстандын дин өкүлчүлүгүнүн бул жерде өкүлү Бакыт деген жигит бар. Кескестен жаман айтпай, жакшы жок дейт. Кейде Куран окутуп, же болбосо бир жакшы нике кыйдырган да эсиңиздерде болсун. Бакытбек деген жигит азыр бул да өзүнүн Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, агайнелер, кутман күнүңүздөр менен, урматтуу апалар жана эже карындаштар. Эми таанышып алуу бул бир адеп, маданият, этика, ошондой эле бул таанышып алуу пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтү.
Мен өзімді таныштырып кетейін. Менің атым Бақтыбек, фамилиям Қарашев. Біздің Қырғызстандың дене башқармалығының Москвада расми өкілшілігі бар. Ошол жерде иштейм. 1 жылдың жүзі болуп атат. Сөзімнің башында ошол уюштуруучуларга мен эми бул жерден уюштуруучулардан Асқат байкени көрдүм. Мен тааныган байкелерден улам байкелер башка уюштуруучулар тааныбайт экем. Деги эле баарыңыздарга бир ыраазычылык билдиргим келет. Анткени жылдын башында элибиздин улуу кичүүнүн аял эркек баарын башын бириктирип алып, анан элди ынтымакка, биримдикке үнөгөнүңүздөр аябай жакшы бир жөрөлгөн. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Аттан несі артық, ашырабастан ез артық. Ерден несі артық, елим деп үйген иш артық деп. Сіздер бұл жерде ушунча мал сойып, қан чыгарып, дастархан жайып, кендирлер өзүнүн чоң атасынын юбилейин өткөрүп аткан жок. Элдин башын бириктирели деп ушунча күч сактап, акча сактап өткөрүп атасыздар. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бул ынтымак, элибиздин биримдиги, бул балыкка суу кандай зарыл болсо, же болбосо бизге кургак ташыгандарга аба кандай зарыл болсо, кандай гана эл болбосун, журт болбосун ошондой зарыл. Абасыз кандай жашай албагандай, эл улут ынтымаксыз жашай албайт, ансыз жок болот. Бир кыргыздын бир 4 сатындай бир ыры бар экен. Ынтымагы бар элдин таалай багы ачылат. Ынтымагы жок элдин тапканы бекер сачылат. Ынтымагы бар элдин асманы ачык күн турат. Ынтымагы жок элдин асманы ачык болсо да кара булут түн турат деген. Демек бул ынтымак өтө зарыл. Биздин динибиз бизди Куран аяттарында, Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн сөздөрүндө, насааттарында толгон токой жерлерде бизди ынтымакка, биримдикке үндөп кеткен. Демек, мына карап көрсөңүздөр тарыхка 45-жылы Японияга 2 атомный бомба түшкөндө билесиздер, согуш бул чыгым. Бирок Япон эли бардыгы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, атомный бомба түшкөндөн кийин дагы 30-40 жылдын ичинде кайрадан эле аларга бомба таштаган Американы экономика жаатында болсун, илим билим жаатында болсун басып өтүп кетишкен. Демек, алар мусулман эмес, бирок алар ынтымактын баазын сезди, баалады. Биз мусулманбыз, жаманды жакшы деп. Ынтымак болсо, Кудай буйрса, биз дагы бүгүнкү күндөгү экономикалык ар кандай оор кырдаалдарды жеңип чыгабыз. Мен ишенем, буга анткени биз кыран марасын урпактарыбыз. Анан эми мына жерде элибиз, журтубуз өнүксүн деп аксакалдар жакшы бата кылып атышат, дуба тилек айтып атышат. Мен ушул жөнүндө бир токтолуп кетет элем. Мен бул залда жалаң аксакалдар отурат, улуу муундар. Мына кошуна залда мен сыяктуу жаштар көп отурат. Ошол жаштарга айтат элем да. Илим билимге маани бербеген эл, улут, мамлекет өнүкпөйт, ал жалчубайт. Ошондуктан урматтуу жаштар, Москва аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдүн шаары. Бул жерде иштеп акча таап тим болбостон, ошо менен биргеликте мына жогоруда агайлар сүйлөп кетпедиби? Ошолордун колун кармап, ошолордун жетесинде болуп, илим билим алып калсаңыздар, жөн эле акча деп жүрө бербей, бир окуп билим алып, орусча навык деп коет, үйрөнүп, анан мекенге барсаңыздар, сиздердин пайдаңыздар дагы көбүрөөк болот эле деген ой. Ошондуктан баарыңыздарды илим билим алууга үйрөтүп чакырат элем. Ошол биздин мусулман өлкөлөрдө илим билим артта калгандыктан, ошондуктан мусулмандар бүгүн жалчыбай атат. Заманыбыздагы бир улуу ойчул, улуу мусулман аалым мындай дейт: "Машакилул муслимина саласа". Күнүбүздө мусулман элдердин эң негизги 3 көйгөйү, проблемасы 3 дейт. Биринчиси аль-жахил, андан кийин аль-факр, андан кийин аль-ихтилаф. Бул сөздүн маанисинде аль-жахил деген кыргызча айтканда сабатсыздык деген сөз, түркөйлүк деген, маданиятсыз деген сөз. Бүгүн жалпы мусулман ааламында ушундай нерсе бар. Сабатсызбыз баарыбыз. Китеп окуубуз келбейт. Фейсбукта жашайбыз баарыбыз. Квартиранын кирип алганбыз Фейсбукка. Китеп окуганга убакыт жок. Мен өзүм муну айтып атканымдын себебим жаштар менен иштейм, көрүп, байкап жүрөм, өзүм жашап жүрөм ушунун ичинде. Демек, мусулмандардын биринчи проблемасы бул сабатсыздык, түркөйлүк, билимсиздик. Эгер бул проблема бар болсо, анын артынан өзүнөн өзү аль-факр, кедейлик деген проблема пайда болот. Кедейлик дегенде бул материалдык дагы кедейлик, руханий дагы кедейлик, маданий дагы кедейлик. Анан бул нерсе пайда болгондон кийин реакция кетет. Аль-ихтилаф, талаш тартыш, бөлүнүп жарылуу деген бул процесс өзүнөн өзү башталат да. Демек, бул нерселер бизде кедейлик, маданий дагы, руханий дагы, материалдык дагы. Анын артынан талаш тартыш өкөлдөн бизде бар. Демек, бул өкөлдөн мурда эң биринчи биз сабатсыздык маселесин чечишибиз керек, мамлекеттик деңгээлде. Сабатсыздык чечилсе, анын артынан кедейлик чечилет, ал чечилгенден кийин анын артынан талаш тартыш өзүнөн өзү жоюлат.
ушул чоң Москва желкесине келгенде кээде угуп калам мындай түндүк түштүк болуп бөлүнгөндөрдү угуп алып аябай таң калам, чын айтсам түшүнбөйм, акылыма сыйбайт. Кантип депчи, макул өз жериңде жүргөндө мейли бөлүнсөң дагы түшүнөт, бирок бөтөн жерде жүргөндө бири-бирин колдогондун ордуна келип алып кайра дагы кеткенде бул акылга сыйбайт. Демек, барыңыздарды ынтымак ырашкерликке, жаштарды болсо айрыкча сабаттуулукка чакырат элем. Кудай таалам ушул жылды берекелүү жылдардан кылсын. Биздин элибиз Кудай буйрса могул кыйынчылыктардын баарын жеңип, мындай көңүлү чөгөрбөңүздөр. Биз мусулманбыз, Кудай таалам өзүнүн мусулман пенделерин акыр кароосуна калтырбайт. Заман оңолот буйрса, биз оңолсок. Чоң рахмат. Рахмат, Бакыт, жакшы айттың. Биздин Бордош түрк халкынын өкүлү Yusuf Şen gelgen eken, men de özümden halamda aytıp keteyim de. Selamünaleyküm, hürmetli kardeşler, arkadaşlar, dostlar. Sizleri burada selamlamaktan memnun olurum. Buradaki Rusya Türk diasporasına sizlere selam söylerim. İnşallah bu yıl hepimiz için iyi, yakışı bir yıl olur. İnşallah hepimiz mutlu oluruz, güzel olur. Biz Türkler, Kırgızlar hepimiz biriz, kardeşiz. Dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir. İnşallah biz burada Moskova'da, Rusya'da daha çok birbirimizle görüşerek, inşallah daha bol birbirimizle danışarak, konuşarak, inşallah hep daha güzel günlerimiz olur. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, Allah yardımcınız olsun. Rahmat. Bozağorgan rayonunun yetekçisi Moskva şehrinde. Halay. Assalamu alaikum to'g'rilar. Men biraz kechikib kelib qoldim. Baringizlarga bugungi o'sha bata berib, tülöy qilib eski elimizdin saltı boyuncha yılın başında yaxshi niyet bilen yılımız mol düşündü kırsıktan sırtları tapkan tutkanız berekeli olup alыс жерде birbirimiz bilen ынтымакта жүрөлү деп уюштурган ошол Kudayı uyuşturuşkan baldarga işleri yaşap, çurkap, kılıp etip gelgen baldarga, jigitlerge razıçılığımızı bildiremiz. Yani jalpı aksakallar mene жақсы bata verip, şu yılda bundan keyin dagı gelecekte жақсы жетишкендиктерге жүрүп, айрыкча ар кандай жаман кырсыктардан Кудай сактасын деп ниет кылайлы. Yani bir oz aytıp kете турган болсом, өзүбүздүн жүрүшүбүз, турушубузга karab bayağı ayrıca yaşlarımızdan bu Kuday saktayım deyip, eğer özün saktansan degen söz var da Kırgız'da. Ansarda ayrıca özüzden dağı alsak, ihtiyat bolsak da ayrıca o gevir kırsıktardı bir yol atalı yol erежесин saktay albay, kişine bayağı ayrıca taksiler bayağı zayız kılganda şunda ança jaman okuylar bolup kötü da. Ayrıca balдар, kızlar şu çegaraga çıkıp gelgende, başka Kırgızstan'a ketip gelgende şu maşinalarda dağı karab etip, ihtiyattap, anan aytıp deyip kişine bir-biribizди özübüz tartpasak, tarbiyaga şu jagынан ihtiyat bolup, anan köçödө жүргөндө деле эртең менен кечинде ишке барганда көп кеч калбай, мүмкүн болушунча айрыкча биздин балдар, кыздар Кыргызстанда жүргөндө эле өтө эле кенен жүрөбүз да. Бир ооз эле айтар сөзүм ушу баягындай суранып кетем, айрыкча жаштарыбыз кенен жүрбөстөн Кыргызстандагыдай болбостон ихтият болуп, метролордо жүрө бербестен эртерээк үйүңөргө кирип кеткенге аракет кылсаңар. Ушул деле жакшы бир себептердин бири болот. Рахмат, мындан кийин дайым жакшылыкка жол болот. Айтып кетейин, эч кандай акча чогултпайт экенсиздер. Бул жерде 20 бала өздөрү чогулуп, малын да союп, тамагын да берип, элден ушу Куран окутуп коюп өздөрүнүн көңүлүндөгү тамагын берип атышат. Ошон үчүн tamak içip, cıvmana bata verip
bolsa dua kılıp koysak ha? Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme atameni ve sakani ve cealeni minel muslimin. Cezakallahu hayran kesiren kesira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا إنا أرسلنا إليهم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عليم أن لم تحصوا فتب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن عليم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا والوالدينا والأستاذين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك والأزايم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسال والبخل والحرام وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا ذا الجلال والإكرام. Ya Rabbil Alamin, şu vaqt saatda oğulgan ayatlardan nazil bolğan soğupturdu. Bu jerde mına kılıngan eksanlardan salıngan dasturxanlardan nazil bolğan soğupturdu. Jalpy şu elimizden dua talap kılıp turgan dua mötürlerine hadiya kıldık. Allah Taala şulardan bilip bilbey kılgan günahlarından keçirip oňdan soldan arkadan aldıdan jerden çıkan asmandan düşken bela sulkollardan tirewlerini saktap Allah Taala ötkönlerde öz rahimine rahmetini algını ya Rabbil Alamin. Allah Taala elimizge jurtubuzga en birinci Cumhuriyet jurtubuzga Allah'ın özün tınçılık, amançılık, tokçuluk berginin ya Rabbil Alamin. Allah Taala türlü tuman jaman sözlerden, jaman gözlerden saktağan mekenimizde. Allah Taala şu oturgan Cumhuriyet jurtubuzga da muna jamaatga da Allah Taala barlığına Allah Taala özünün gelgen jakşylyklarına tagılgını ya Rabbil Alamin. Şol alışkı jurtlarda jüröbüz ya Rabbil Alamin. Şol kanday meynet kılgan bolsa, kanday kesipçilikler işlegen bolsa Allah Taala şu kesipçiliklerine bereke bergeni ya Rabbil Alamin. İşlerin jengil kılgını ya Rabbil Alamin. Kanday bir jakşı tilek oksa oy maksatları bolsa Allah Taala oy maksatlarını orundarsın ya Rabbil Alamin. Allah Taala şu elimizi önüge gösüşüne elimizge Allah Taala özün rızkı çaçkını ya Rabbil Alamin. Şu elimizin önüge gösüşüne özün gömöktöşüp Allah Taala şu elimizge jakşylyklarda tagınını ya, jamanlıklardan saktagını ya Rabbil Alamin. Allah Taala elimizin içinde buna elge hizmet kılgan en birinci muna padişahımızga da Allah Taala özün imanı tawfik atagını ya Rabbil Alamin. Allah'ım şu eldi jurttu başkarganga güç kuvvet berip, eldi jakşı jaka başlap Allah Taala özün şu özüňden gelgen jakşylyklardan Allah Taala şu padişahımızga da nasip kılgını ya Rabbil Alamin. Allah Taala şularning katarında eldi başkargan başka hizmetlarda jürgenler var. Uşlarga da Allah Taala halal mehnet menen, halal rızkı menen şu eldi jurttu aldyga gösürüp şularning hizmetin kılışka Allah Taala özün nasip kılgını ya Rabbil Alamin. Allah Taala şu jurtubuzdan gelip bana şu alışkı safarlarda Rusya memleketinde jürgen aksakallarımız var eken, köptөгөн жылдан beri jaşagan aksakaldar, enelerimiz var eken, karındaşlarımız var eken, ejelerimiz var eken Allah Taala şularga dagın Allah Taala özün türlü tuman balalardan saktap şulardı dagın, orusul kollardan saktap. Ulgaygan muna xarı kartan ene atalarımızga Allah Taala özün bundan uzunrak ömür berip, imanın beken kılıp Allah Taala şu jaşlardı tuğra jolga başlaşka Allah Taala şulardı özün nasip kılgını ya Rabbil Alamin. Allah'ım şularning katarında jaşlarımız jüret. Elimizni, jurtubuzdu köteremiz dep, bala çaka bagabız dep, ata-enesini bagabız dep, muna şularga da Allah Taala özün tapkan tutkanda baraka payız bergeni ya Rabbil Alamin. Birdi tapsa mingdi bergeni ya Rabbil Alamin. Allah Taala şulardan dagın kılgan kesipçiliklerine baraka payız berip, kılgan kesipçilik işlerinden Allah Taala özün özüňden gelgen jakşylyklarym menen şu jakşylyklardy görүүgө nasip kılgın ya Rabbim. Tapkan tutkan jakşylyklarga nasip kılgın ya Rabbil Alamin. Allah'ım üýünde jatkan, banizde jatkan, olup sırkap jatkanlar bolsa Allah Taala şularga özüň
şifasını bergenin ya Rabbi. Dertlerine dava verip ildetlerine şifa bergenin ya Rabbi alamin. Allah Teala şu oturgan şu cemaatımızın içinde dağın Allah Teala mına alakan jayıp oturganlar var. İçinde bir dua kılıp duamızga amin de oturganlar var. Şularga dağın Allah Teala özünden gelgen yaxşılıklarına ata kılıp duaların müstecap kılgın ya Rabbi alamin. Mına şu Cıldın başında da atışadın, cıldın başında şunca cumhura juttun başını biriktirip eğildi çoğultup şu kevrimine inilerimiz, ağalar şu Allah Teala şu cumhura juttu çoğultup şunda bir eğilden dua patağalaylık Allah'tan en birinci Allah'tan soranaylık degen niyetleri var iken Allah Teala şu ballarga dagın Allah Teala kanday bir oy tilek maksatları bolsa oylarını orundatıp tilek maksatlarına jetkirginin ya Rabbil alamin. Kılgan dualarının özünü kabul kılın ya Rabbil alamin. Kanday oy tilek maksatları menen kılgan bolsa şulardı dagın Allah Teala özünden gelgen жақшылықтар menen belektep uğul kızlarının hurmatını görüp uğuldan hurmat, kızdan kızmat görüşke Allah Teala özün nasip kılgın ya Rabbil alamin. Şularından mateneleri var iken şunda uğuldardı bağıp çoğmaytkan Allah Teala şularga dagın Allah'ım bular kanday bir mehnetleri menen kanday bir akçası menen bir öz mehneti menen bir kılgan bir salımlarından Allah Teala şularga soğup жазган bolsa oşonça dengeldegi soğupturdu şuların ata-enesine hem жазып turgun ya Rabbil alamin. Allah Teala Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadislerinde aytat eken Peygamberimizden ya Resulullah kılgan eksenlerden soğuğu kançalık dengelde olur. Şu Allah özünü arınap, Allah'ın özünü arınap kılgan bir eksenlerinin soğuğunun dengeli kança olur degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada su attığının bardığı siyah olup jıgaç attığının bardığı kalem bula turgan bolsa adamlar, periler, cinler, perişteler çoğulup jaza turgan bolsa bunun soğuğun kıyametga çeyin dagın жазып bitpeyt degen eкен. Allah Teala şulardan soğupturun mına şu eldi biriktirip, cumhurayı jurttu biriktirip şu kılgan hareketlerine Allah Teala şu ballardan yüzün jarık kılıp Allah Teala şulardan ıhvallarını bundan büyük kılıp, mertebeli kılıp rızkını kılgın ya Rabbil alamin. Allah Teala dualarınızı özün kabul kılgın ya Rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Tursunbayga, Egemeге. Туғандар азыр біздің ақсақалымыз Аваз байке ошол жерде уюштуруу тобуна ушул ресторандын ээлерине ыраазычылыгын берип батасын берип койсун, анан ошо менен тарайбы. Урматтуу берборлор, аталар турдугу энелер, бүгүн абдан жакшы күн болду. Жаштардын жүрөөлөрүн колдоп баарыбыз келип ушу бата тамакты ооз түйүп баарыбыз бата берип атабыз. Кыргызстан эли аман болсун, журтубуз аман болсун, биз биякта эмгектенип иштеп жашап жүргөн кыргыздар аман болсун. Дагы рахмат алыстан Ирас ауылдан Сочтын ел болушап биякта силерге ошо биздин туугандарга салам айта баргыла. Ошол менен бирге арасында жашап жаткан биздин эле аман болсун. Элчиликке рахмат. Жана ошондой эле ар кайсы ведомстводон келип атат өкүлдөр. Аларга рахмат. Мен айтар элем өзгөчө ушу уюштуучуларга чоң рахмат барыңар. Ар кайсы областты, ар кайсы районду башкарып атасыңар. Ынтымактуу болголу баарыбыз, ынтымактуу бололу. Бүгүн унутпайлы, кичини сыйлайлы. Эми ошо уюштууларга да аксакалдардын атынан чоң рахмат. Урматтуу ушул үйдүн кожоюндары Темир Касымович, Жамиль Жашуна, Казым Темирович, силерге чоң рахмат. Ушинтип босогоңор ачык биз үчүн, кыргыздар үчүн. Үчүнчү жолу болуп атат биякта ушундай биздин ар бир жылдын башында чогулушубузчу батабыз. Аман болгула, канча бүткүлсө ушта бүткүлөт дейт. Аман болгул дагы, анан дагы жаштарга, уюштурарга чоң рахмат аксакалдардын атынан.
Урматтуу туугандар, мына бүгүн келип ушундай уюштуруп тамак келгениңерге чоң рахмат. Убактыңарды бөлүп силер үчүн ар дайым эшик ачык. Мына жакшы сөздөр айтылды. Ошол айтылган сөздөр баталардын баардыгы кабыл болсун. Элчилик баштаган миграция жана МВДнын өкүлчүлүктөрү баштаган Москвадагы эң биринчи аксакалдарыбыз баштаган Москвадагы кыргыз коомчулугу ушу айдан аман жылдан эсен болуп, бүгүнкү айтылган бата тилектердин баары кабыл болуп, көптү сакта, көптүн катарында биздин кыргыз элибизди сакта деп Кыргызстандагы дагы тынчылык болсун, Россияда жашап атабыз деги эле дүйнө жүзүндө кыргыздар таркап окуп, иштеп, жашап жатышат. Ошо эл аман болсун. Жалпы ушу жерде алакан жайып, бата кылган бата тилектердин баары кабыл болсун. Ушу Москвада деги эле дүйнө жүзүндө кыргыздар бардык эл бөөдө кырсыктан Кудайын тышкары коюп, аман эсен бололу. Бардыгыңыздарга келгендерге рахмат. Ушу баталар кабыл болуп, быйылкы жылда айдан аман жылдан эсен болуп, бардыгыбыз ынтымак бололу. Рахмат чоң. Эми туугандар жалпы бата кылып, чалып аягыбызда келдемек бар, кеттемек жок дейткен. Булардын да өзлөрүнүн жумуштары бар, эртең жумуш. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу жерлештерим, келгениңерге чоң рахмат. Көрүштүк, баарыбыз аман экенбиз. Кыргызстан айдан аман жылдан эсен бололу. Тилеген тилегешке желе ежіп аман эсен болсун. Жолуңөр шыдыры болсун. Дайым бири-бирибизге бир кор болуп, сүйүнүп, кубанып жүрөлү. Ом сонду акбар.